गणाधिपतये नमः। वीणापूरगरेक्षुकार्मुकुरुजा चक्राव्यपाशोत्पला वीह्यग्रस्वविशालरत्नकलशक्रोद्यत्कराम्बोरुहा येयो वल्लभया सपद्मकलया सृष्टोद्बलभूषया विश्वोत्पत्ति संस्थितकरो विघ्नेश इष्टार्थदा। महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आधारबिन्दयोः समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। महागणाय चक्षुषे योवशिवतमोरसः तस्य वादये नमः उषधीर वातरः तस्वारङ्गमावो भद्रं पश्येमाक्षविरजत्राः वशेम देवहितं यदायुः स्वस्य न पूषा विश्ववेदाः स्वस्य न बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमः नमस्ते गणपतये त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं सत्यं वच्मि अववक्तारम् अवदातारम् अवानोचानवशिष्यम् अवपुरस्सात् अवददाता त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं चत्वारि वाक्पदानि तमवस्थयातीतः तं कालत्रयातीतः त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं ब्रह्मस्वं विष्णुस्वं रुद्रस्वं इन्द्रस्वं अग्निस्वं वायुस्वं सूर्यस्वं चन्द्रमास्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् अनुस्वर परतरः तारेण रुद्धं गकार पूर्वरूपम् अनुस्वर च आन्तरूपं नादस्वन्दानं शैषा गणेश विद्या नित्युद्गायत्री छन्दः। ॐ गणपतये नमः। तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। रजन्तवरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् आविर्भूतं च सृष्टादो प्रकृते पुरुषात् परम्। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। गातुं सहस्रशीर्ष पुरुषः सभूमिं विश्वतो वृत्वा पुरुष एवेदगुं सर्वम् सत्वशेष इदन्नेनातिरोहति अतो ज्याया विश्वपुरुषः त्रिपादशामृतं दिवि पादोऽस्येह भवात् पुनः शासनानशिने अपि विराजो अधिपुरुषः पश्चाद्भूमिमतो पुनः देवायज्ञमतन्वत ग्रीष्म इद्वशरद्दविः त्रिसप्तसमितकृताः अभद्रन् पुरुषं पशुं पुरुषं जातृसमृतं वृषदाजम् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये ऋतस्वामानि जिह्निरे यद् तस्मादजायत
एकेशो भयादतः तस्मात् जाता अजावयः कथिता विकल्पयन् कामोरोपादा उच्यते बाहोराजन्यकृतः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत शिक्षो सूर्यो अजायत प्राणाद्वायुरजायत शीर्ष्णोद्धौ समवर्धत तथा लोकागम अकल्पयन् आदित्यवर्णसुपारे नामानि कृत्वा अभिवन्द अयनाय विद्यते तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः विश्वकर्मणः समवर्ततादि सत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् नान्यपन्था विद्यते येनाय अमुमनिशाना तच्छंयोरावृणीमहे गातुं दिग्धपते स्वस्यैर्मानुषेभ्यः धन्नास्तु द्विपदे त्वां शान्ति शान्ति शान्तिः चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः देवीं जुषताम् पद्मे स्थिता पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां तवां वृणे तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे अभूतिमसमृद्धिं च सर्वार्निन्नत मे गृहात् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् अलक्ष्मीः नश्यतु पशूनां रूपमन्नस्य महिश्री श्रयतां यशः श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं निशदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः यस्यां हिरण्यं प्रभूतं कामो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानहम् यातैष शिवतमा शिवं बभूवते धनुः याते रुद्रशिवा तनोरघोरपापकाशिनी यामि शृङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्षस्तमे शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्च वदामसि अद्यवोचदद्वक्ता प्रथमो दैव्यो विशको असौ यस्साम्रो अरुण उत बभ्रु सुमङ्गलः असभ्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करं नमः याश्च ते अस्य ईशवः पराता भगवो वपा विशीर्य शैल्यानां
लोका शिवो न सुमना भव अनेशन्न शेषव आभुरस्व विसङ्गतिः तया स्वान् विश्वतस्वमयक्ष्मया परिपूज उभाभ्यामस ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने अधो यैष विश्ववारे अस्मिन् निदेहितं महादेव सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमो बबलशाय विभ्यो नमो शोधाय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमो नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमो विसङ्गिनैषधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो विशेनवे परिसरायारण्यानां पतये नमो 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 श्रुकाभिभ्यो जुगागं सद्भ्यो मुष्टतां पतये नमो नमो पुष्णेशिने गिरिचराय उगडाभ्यस्रुगं हदेभ्यश्च नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च नमो नमो सेनाभ्यश्च नमो नमो सच्चद्भवरथकारेभ्यश्च नमो नमो धर्मकृद्भ्यश्च नमो नमो बृहस्पतये च नमो नीलग्रीवाय च सिद्धिकण्ठाय च नमः वर्धिने च मुक्तगे नमः सहस्राक्षाय च सन्दर्पणे च नमो गिरिशाय च शिवविष्टाय च नमो वीजिष्ठमाय च शुभदे नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमः आशवे च जिलाय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्माय च वस्वन्याय च नमः सोदर्शाय देव्याय च नमः ज्येष्ठाय च
నిర్విఘ్నం కుర్మే దేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా. దండాలు నీకు గణనాయక, ఉండాలు నీకు గణనాయక, దండాలు నీకు గణనాయక, ఉండాలు నీకు గణనాయక. ఓ గణపతి దేవ గణపతి దేవ గణపతి దేవ మా పూజలందుకోవా. ఓ గణపతి దేవ మా పూజలందుకోవా. నీ జీవనాలు మాకెక్కివా. దండాలు నీకు గణనాయక, ఉండాలు నీకు గణనాయక. జై గణేశ, జై శ్రీరామ్, జై గోమాత. ఇందూరు గోసేవా సమితి ఆవిర్భవించి 5 సంవత్సరాలుగా దిగ్విజయంగా గోమాత సేవలో పాల్గొంటూ మా సంస్థ 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఏమంటే ఇందూరు దేవాలయాల పరిశుభ్రత కమిటీ. ప్రతి బుధవారం ఉదయం 6 గంటలకు ఎంపిక చేసిన దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ బూజు దులపడము, కిటికీలు శుభ్రం చేయడము, ఊడ్చేయడము, కడగడము, ఇట్లా రకరకాలుగా శుభ్రం చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాము. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరూ హిందూ బంధువులందరూ కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని మన దేవాలయాల పరిశుభ్రత ప్రాంగణంలోకి వచ్చి విజయవంతం చేయాలని మా సంస్థ ఉద్దేశం ఒకటే. స్వచ్ఛ మందిరము, పరిశుభ్రత ప్రాంగణం. జై శ్రీరామ్, జై గోమాత. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై గోమాత, జై గోమాత, జై గోమాత, జై గోమాత, జై విఘ్నేశ్వర, జై గణేశ, జై వాసవి, జై వాసవి. బోల్ గజానన భగవానికి గణపతి బప్ప, గణపతి బప్ప. జై శ్రీరామ్, జై గోమాత. ఇందూరు హిందూ బంధువులందరికీ శుభోదయం. మరి ప్రతిసారి మేము మీకు విన్నవించుకుంటా ఉన్నాం. ఇందూర్ ఆలయాల పరిశుభ్రత మన పెద్దలు మంచి మంచి మందిరాలను నిర్మించి ఇచ్చారు. మరి మనం ఖాళీ బూజు దులిపి ఊడ్చేయడమే మన పని. మరి భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అడుగుతూ ఉన్నాం, నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలా, నీకేం కావాలని అడగడం లేదు. మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఆలయాల పరిశుభ్రతలో పాల్గొని ఈ ఆనందం ఒక్కసారి మీరు పొందితే మీరు ఇంకో 10 మందికి చెప్తారు. ఆ విధంగా ఉంటుంది. దయచేసి
ఈ సంస్థలో హిందూ బంధువులందరూ సభ్యులే. సనాతన ధర్మానికి ఇది నాంది. మీరందరూ అత్యధిక సంఖ్యలో సతీ సమేతంగా ప్రతి బుధవారం ఎంపిక చేసిన ఆలయంలో ఉదయం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు ఆలయాల పరిశుభ్రత కార్యక్రమం ఉంటుంది. మరి కొంతమందితో ప్రారంభమైన ఈ ఆలయాల పరిశుభ్రత కార్యక్రమం చాలామంది విచ్చేస్తున్నారు. ఇంకా చాలామంది అవసరం ఉంది. మీరందరూ సహకరించినట్టయితే అందరూ భక్తి మార్గంలో ఈ రోజుల్లో అందరూ భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు. రకరకాల అమ్మవారి మాలాధారణ, హనుమాన్ మాలాధారణ, అయ్యప్ప మాలాధారణ, ఈ మాలాధారణలో ఉన్న వాళ్ళంతా భక్తులే, లేని వాళ్ళు కూడా భక్తులే. మీరందరూ సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడడానికి, ఆలయాలు శుభ్రంగా ఉంచడానికి తమ వంతు సహకారం మీ శ్రమను ఇక్కడ దానం చేయవలసిందిగా, దేవునికి దానం ఇచ్చేటటువంటి ఒక అవకాశం ఏదన్నా ఉంది అంటే శ్రమదానంతో మాత్రమే దేవునికి దానం చేయగలం. మనకు దేవునికి దానం చేసేటటువంటి అవకాశం, శ్రమదానం చేసే అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి మీరందరూ అత్యధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ ఇందూరు ఆలయాల పరిశుభ్రతలో మీరందరూ పాల్గొనాలి. ఇది ఇంతింతై వటుడింత అన్నట్టుగా ఒక సంవత్సరం తర్వాత మనము కాశీనగరం కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఆలయాల పరిశుభ్రత చేసే కార్యక్రమాన్ని చేద్దాం. అక్కడ కాశీ విశ్వనాథుని ఆశీర్వాదం ఉంటే ఆ కార్యక్రమం కూడా తప్పకుండా జరుగుతుంది. ఇక్కడ మధ్యపర్తి ప్రభాకర్ గురుస్వామి గారు 200 మంది శిష్యులతో కాశీ ఆలయాల పరిశుభ్రతకు వెళ్ళి ఇప్పుడు అక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు. ఆ అంతటి అదృష్టం అనేది మనకు రావాలి, మనకు కూడా కలగాలంటే మీరందరూ సహకారం చేస్తేనే అవుతుంది. మా నలుగురితో అయ్యే పని కాదు. కాబట్టి దయచేసి హిందూ బంధువులందరూ ఆలయాల పరిశుభ్రతలో 6 నుంచి 8 గంటల వరకు ఏ హిందూ ఇల్లుకు తాళం ఉండకుండా ఉండద్దు. అందరూ ఆలయాల పరిశుభ్రతలనే ఉండాలి. మా ఆధ్వర్యంలో ఉండండి, మీరు చేయండి, తప్పులేదు. తప్పకుండా ఈ ఆలయాల పరిశుభ్రతలో పాల్గొనాలని కోరుకుంటూ జై శ్రీరామ్, జై గోమాత. విఘ్నవ్యాలకులస్య మత్తగరుడో విఘ్నేవ పంచానన విఘ్నోత్తుంగగిరిప్రవేదనమవిర్విఘ్నాభికుంభోద్భవో విఘ్నాగౌగగన ప్రచండ పవనో విఘ్నేశ్వరం పాతు మాం. తుముకాయ నమః, ఏకదంతాయ నమః, కపిలాయ నమః, గజకర్ణికాయ నమః, వెంకటాయ నమః, రాజాయ నమః, ధూమకేతవే నమః, అధ్యక్షాయ నమః, కాలచంద్రాయ నమః, కారణాయ నమః, వక్రతుండాయ నమః, ఉపకరణాయ నమః, శ్రీరంభాయ నమః, అండపూర్వజాయ నమః, సర్వసిద్ధిపదాయ నమః, మహాగణాధిపతయే గణపతయే నమః. పుష్పై పూజయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం నైవేద్యం నివేదయామి. పదం మనోరథపదం పుత్రపౌత్ర ప్రవర్ధనం తస్మాత్ శివమే అదశాంతి ప్రయచ్చమి. అమృతోపహార నైవేద్యం నివేదయామి. జగలో సిద్ధివినాయక భగవాని శ్రీ బుద్ధి సహిత సిద్ధివినాయక భగవాని పుష్పై
प्रभुतपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री नमो आनंद दिव्य जय बोलो सिद्धि विनायक भगवान की जय। बुद्धि सहित सिद्धि विनायक भगवान की जय। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साइने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्तिः साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्टो राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायीश सार्वभौमः सार्वायुषः चरण निरुपमति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञदेवान् प्रतिष्ठते स्तोत्र जुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै विद्महे महादेवाय धीमहि महादेव्यै विद्महे रुद्रपत्नी धीमहि तन्नो ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां शिवो मे अस्तु सदा शिवो वर्णवेदोत्तमपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यो वेदादौ स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य यत्परस्वमहेश्वर जय बोलो सिद्धि विनायक भगवान् की जय। కుడి చేతి వైపు నుంచి అందరూ కూడా ఒక 3 ప్రదక్షిణాలు చేయండి। యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని వినశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకరమానం పాపాన్ పాపసుమమాత్రాయ వాంకృపయాదేవ శరణాగతనాస్తి శరణమమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్షో గణాధిప జయ బోలో గజనయాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన विनायक पंचविंशति वार्षिकोत्सव शुभ संदर्भे प्रथम दिवसे संकटहर चतुर्थ्यायां विनायक स्वामी देवता प्रातः काल अभिषेकनार्चन यथाशक्ति पूजनेन सर्वं श्री विघ्नेश्वर चरणारविन्दार्पणमस्तु। जय बोलो सिद्धि विनायक भगवान की नमः गणाधिपति भगवान की భక్తులందరికీ కూడా మనవి దేవాలయము నిర్మాణం చేసి 25 సంవత్సరాలు నడుస్తున్నది। ఈ సంవత్సరం 25వ సంవత్సరము సిద్ధి బుద్ధి సహిత శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి దేవాలయము ఇది 25వ వార్షికోత్సవం। ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి 3 రోజులు కూడా బ్రహ్మాండంగా దేవాలయంలో కార్యక్రమాలు నడుస్తుంటాయి। ఈ రోజు ప్రాతకాలం అభిషేకమైంది, తర్వాత పారాయణము, తర్వాత హారతి, సాయంకాలము సామూహిక ముత్తైదువుల చేత ప్రతి నెల జరిగేటువంటి సంకటహర చతుర్థి వ్రత కార్యక్రమం। రేపటి రోజున విశేషంగా వేద పండితులతో బ్రాహ్మణ చేత 1000 సార్లు అధర్వశీర్ష పారాయణము, అభిషేకము, తర్వాత గణపతి హోమం, మోదక సహిత
గణపతి హోమ కార్యక్రమం ఉంటుంది. తర్వాత ఎల్లుండి సాయంకాలము భగవద్గీత పారాయణ కార్యక్రమం సామూహికంగా అందరి చేత భగవద్గీత పారాయణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఎల్లుండి శుక్రవారం రోజున శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సహిత సిద్ధి వినాయక స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణోత్సవము ప్రతి సంవత్సరం గత 25 సంవత్సరాల నుంచి అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం కూడా 25వ సంవత్సరం విశేషంగా ఉంటుంది. కావున భక్తులు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసి ఈ 3 రోజులు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలలో సమయానుకూలంగా విచ్చేసి ఆ సిద్ధి వినాయక స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది అందరూ కూడాను సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉండవలసిందిగా ఆ యొక్క సిద్ధి వినాయక స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను. జై బలో సిద్ధి వినాయక భగవానికి, జై బలో సిద్ధి వినాయక భగవానికి. కళ్యాణం సమయం 10 గంటలకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. కళ్యాణం శుక్రవారం రోజున 10 గంటలకు కళ్యాణము. తర్వాత అందరికీ కూడా సిద్ధి వినాయక స్వామి వారి యొక్క అన్న ప్రసాదము అందరికీ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసి వినాయక స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి. జై బలో సిద్ధి వినాయక భగవానికి, జై బలో సిద్ధి వినాయక భగవానికి. శతమానం భవతి శతాయ పురుషస్య తేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. పశుం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. అగ్నిర్వశతుర్భవ ఆదిత్యాయువ తేజోభవ. విష్ణురవ శ్రీమాన్ భవ. బ్రహ్మాయురాయుర్భవ ఆయురాయుర్భవ. అటు తీర్థం ఇచ్చేసే ఆయురాయుర్భవ. అమ్మ ఒక లైన్ ప్రకారం రండి, అందరు తీర్థం తీసుకోండి. ఇమే శ్రీ శ్రీవర్ధతాం దీర్ఘమాయుః. శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్య తేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. సిద్ధి వినాయక స్వామి దేవత యజమానస్య పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ఫలప్రసాద సిద్ధిరస్తు తథాస్తు. ధనం ధాన్యం పశుం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయుః. బుద్ధి సహిత సిద్ధి వినాయక భగవానికి, మనసుత హనుమానికి, ఆదిత్యాది నవగ్రహ భగవానికి, వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి మాతాకి. నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ హర. బోలా శంకర భగవానికి. జాయమానో నాం కేతురుషసామేత్యగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదదాత్యాయన్ ప్రచంద్రమా స్థిరతి దీర్ఘమాయుః. సిద్ధి బుద్ధి సహిత సిద్ధి వినాయక భగవానికి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. నగరం ఇందూరు నగరం లోపల శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సహిత సిద్ధి వినాయక స్వామి దేవాలయం, గాయత్రి నగర్ లోపల 25వ వార్షికోత్సవం 25వ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని సిద్ధి వినాయక స్వామి దేవాలయంలో ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి 3 రోజులు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎల్లుండి శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సహిత సిద్ధి వినాయక స్వామి యొక్క కళ్యాణం 18వ తారీఖు శుక్రవారం రోజు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజున విశేషంగా ప్రాతకాలం సిద్ధి వినాయక స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా శ్రీ ఇందూరు గోసేవా సమితి వారి యొక్క ఆధ్వర్యం లోపల గత 5 సంవత్సరాల నుంచి వారు ప్రతి ఆదివారం లోపల ఇందూరు పట్టణం లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతి బుధవారం లోపల ఆదివారము గోమాత సేవ అనేటువంటిది చేయటం అనేటువంటిది జరుగుతున్నది. అందులో భాగంగా వారు 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. ప్రతి ఆదివారం కూడాను సమయాన్ని వెచ్చించి ఆ గోసేవ అనేటువంటిది చేయటం అనేటువంటి జరుగుతుంది. దానికి ఇందూరు గోసేవా సమితి అనే కమిటీని కూడా నిర్ణయం చేసుకొని వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క గోమాత యొక్క సేవ చేయటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క గోమాత సకల దేవత యొక్క స్వరూపం. గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఈ గోవు అనేటువంటిది పూజించడం ద్వారా, గోసేవ చేయడం ద్వారా ఎంతో విశేషమైనటువంటి పుణ్య ఫలితం
అందులో భాగంగా ఇందూరు గోసేవా సమితి వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో వారు ఈ సంవత్సరము కొత్తగా ప్రతి బుధవారం లోపల ప్రతి బుధవారము ఈ దేవాలయాలు శుద్ధి అనేటువంటిది దేవాలయాలను శుద్ధి చేయటం అనేటువంటి ఉద్దేశంగా పెట్టుకొని ప్రతి బుధవారం లోపల కమిటీ సభ్యులందరూ కలిసి దేవాలయంలో స్వచ్ఛందంగా పరిశుభ్రత అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ దేవాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందూరు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు వాటిని శుభ్రపరిచే విధంగా ఆ యొక్క దేవాలయ సేవ గోసేవతో పాటు దేవాలయాల యొక్క సేవా శుద్ధి అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు కూడా సిద్ధి వినాయక స్వామి వారి యొక్క దేవాలయానికి విచ్చేసి వీరు ఈ దేవాలయ పరిశుభ్రత అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేశారు. వారందరికీ కూడాను ఆ సిద్ధి బుద్ధి సహిత సిద్ధి వినాయక స్వామి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఇక ముందు కూడాను ఇదే విధంగా గోసేవ చేస్తూ దేవాలయాల పరిశుభ్రత కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మీరందరూ పొంది ఆయురారోగ్యాలు సుఖ సంపదలతో ఉండాలని కోరుతూ జై బలో సిద్ధి వినాయక భగవానికి జై. बोलो गजानन महाराज की